Dear students, in the class let us start the concept called series. Okay, so let me begin with let an be a real sequence. Be a real sequence. ஓகேங்களா? ஏன் இது ரியல் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா real sequence or you may take complex sequences. நான் இப்போதைக்கு I'll restrict myself to real sequences. Okay, sequence. ஏன் இந்த இது ரியல் அப்படின்னா we know we are having addition in real number. Okay, summation sum அப்போ that is plus அப்படிங்கிற ஒரு structure rல we are having plus அப்படிங்கிற ஒரு structure we are having addition. அப்போ இந்த இடத்துல நான் real sequence எடுத்திருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா we are going to use this plus that is இந்த series அப்படின்னு சொல்றதே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா only in R மட்டும் தான் நான் பேச போறேன். Okay, we cannot talk about a series in a metric space. அங்க பிளஸ்னா என்னன்னே தெரியாது. ஓகே, an is a sequence in a metric space. ஓகே, இது வந்து well defined. But sequence series in a metric space அப்படிங்கிறது meaningless. அதுல வந்து அர்த்தமே கிடையாது. ஏன்னா பிளஸ் வந்து we are not having in a metric space. அப்போ இந்த பிளஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ்ல இருக்கும். சரி, இப்போ அதெல்லாம் நான் விட்டுட்டு நான் ஐம் கன்சிடரிங் ஒன்லி வித் ஆர் எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிலி நான் இப்போதைக்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ரியல் அனாலிசிஸ்ங்கிறதுனால I concentrate only on R. Okay, so we are having a plus. அப்போ ரெண்டு நம்பரை கூட்டுறது உங்களுக்கு தெரியும். Okay, then let us construct a new sequence. Let us construct a new sequence and the sequence பேர் வந்து என்னன்னா SN. Okay, defined by இது எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா I call it be S1 which is equal to A1. S1 equal to A1. S2 which is equal to A1 plus A2. S3 which is equal to A1 plus A2 plus A3. So we are having addition. Okay, finite number of addition வந்து well defined in R. Okay, so இப்படியே நான் எடுத்துக்கிறேன். So in general I may have Sn which is equal to A1 plus A2 plus dot plus இது வரைக்கும் எடுத்துருக்கேன் An வரைக்கும் எடுத்துருக்கேன். Okay, so add the first n numbers. N sequence வந்து A1 A2 A3 அப்படி போய்கிட்டே இருக்கு. அதுல முதல் n number add பண்ணீங்கன்னா you will get to Sn. Okay, so this sequence, that means anங்கிறது கொடுத்திருக்கிற sequence, அதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் Sn புது ஒரு sequence கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கேன். Okay, then the sequence Sn, the sequence Sn is called sequence of partial sum. Partial sum. Okay, இதுக்கு பேர் வந்து sequence of partial sum. அப்போ anங்கிற சீக்வன்ஸ்ல இருந்து நான் Sn அப்படின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த Snங்கிற சீக்வன்ஸுக்கு பேரு partial sum. Okay, that the sequence Sn is defined by the sequence the nth term of Sn, the nth term Sn which is equal to A1 plus A2 plus dot plus An. Okay, so the nth term of Sn, nth term in the sequence உடைய nth term வந்து இப்படி இருக்கும். Okay, suppose this Sn converges to, I call it Vs. Suppose this Sn converges to S. Snங்கிறது ஒரு ரியல் சீக்வன்ஸ். அப்போ அது கன்வர்ஜ் ஆகிறதுக்குள்ள டெஃபினேஷன்லாம் எனக்கு தெரியும். ஸோ Sn converges to S அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is there is a real number there is a real number
real number யாரு yes such that என்ன ப்ராப்பர்ட்டி satisfy பண்ணுது அப்படின்னா for every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n, okay, such having the property that such that I may write modulus of Sn minus s which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. Okay, in the property satisfy பண்ணுது. Suppose Sn converges to S na this is a property. Then we write that, then we say that, then we say that the series notation வந்து என்னது அப்படின்னா I call it to be like this. This is summation n equal to 1 to infinity is an converge. Okay, now this suppose if Sn converges to S, then we say that the series is summation an converge. And what is this fellow அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சிம்பிள், இதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது. கரெக்டா we don't know infinite sumங்கிறதுக்கு நமக்கு அர்த்தம் கிடையாது. அப்போ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் that and this symbol இது என்னது அப்படின்னா this n equal to 1 to infinity anங்கிறது என்னது அப்படின்னா this is equal to உங்களுடைய s. sங்கிறது யாரு? this fellow. Okay, so இவன் தான் அந்த s. so இந்த சிம்பிளுக்கு நான் ஒரு மீனிங் கொடுக்குறேன். okay, suppose the sequence of partial sum converge to an element s, then s is assigned to be the symbol. இந்த சிம்பிளுக்கு நான் associate பண்ணிக்கிறேன் n equal to 1 to infinity an which is equal to s. okay, then we say that the series converges. the series வந்து converge ஆகுது. okay, so இது ஒரே லைன்ல எழுதுறோம்னா we say that, okay, we say that the series summation an converge if the sequence of partial sum okay, that is called a sequence of partial sum defined by the Sn எப்படி define பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா that is Sn which is equal to a1 plus a2 plus dot plus an for every n belongs to natural number n. okay, converges say Sn converges to S, then we write summation n equal to 1 to infinity this an which is equal to S. okay, இதான் definition. and note that this series அப்படிங்கிறது it is applicable, it is valid only in plus எங்க இருக்கோ அங்க மட்டும்தான் இது valid. மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல ஒரு சீரீஸை பத்தி பேச முடியாது because we don't have any addition structure வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல கிடையாது. அதனால மினிமம் we need a வெக்டர் ஸ்பேஸ். ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நான் அடிஷனை பத்தி பேச முடியும். ஆனா இங்க கன்வர்ஜென்ஸ் அதெல்லாம் பேசுறேன் இல்லையா, அப்ப எனக்கு ஒரு மெட்ரிக் ஒரு டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு தேவைப்படுது. அப்போ டிஸ்டன்ஸும் வேணும், அது வந்து வெக்டர் ஸ்பேஸாவும் இருக்கணும். அப்படின்னா அது நீங்க எம்எஸ்சி வரும்போது சாரி செகண்ட் இயர் வரும்போது இன்னும் நிறைய படிப்பீங்க. தட் இஸ் கால்டு ஃபங்க்ஷனல்ஸ் நார்ம்டு லீனியர் ஸ்பேசஸ் அப்படின்னு படிப்பீங்க. இப்போ நான் அதுக்கெல்லாம் போகல, ரொம்ப எலமெண்ட்ரி கோர்ஸுங்கிறதுனால we are restricting ourselves to R. அப்போ Rல டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, addition இருக்கு. therefore we will work with only in R. so the series summation an converge if it's a sequence of partial sum converge. okay, அது converge ஆகக்கூடிய லிமிட்டை தான் இந்த series of an எழுதுவோம். okay fine. next we are going to show the necessary condition. ஓகேங்களா, necessary condition இதை தியரமாவே எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ இதை முதல்ல நான் எழுதிக்கிறேன். ஓகே, so this is convergence அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே then next we need to go for a necessary condition, that is theorem
theorem உங்க bookல மாறி வந்திருக்கும். So I call it to be, what is this? Theorem 3.23. 3.23. So this is theorem. என்ன theorem அப்படின்னா ரொம்ப simple. The necessary condition for the convergence of a series. ஒரு real series வந்து எப்போ converge ஆகும் அப்படிங்கிறது we are going to give a necessary condition. Okay, சரி, I'll tell you that. Statement சொல்லிட்டுமா? Statement வந்து என்னன்னா, suppose என்னன்னு எப்படி சொல்லலாம், suppose summation an converge. இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சின்ன நோட்டேஷன் எழுதிக்கிறேன். என்னன்னா, இது கன்வர்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இது இப்படி கூட சொல்லலாம். ஓகே, இதை வேணா கொஞ்சம் கீழே தள்ளி எழுதிக்கிட்டுமா? ஸோ அப்படியே கீழே வாங்க. ஓகே, ஃபைன். தென் நோட்டேஷன், we use the notation. இந்த இடத்துல எழுதுறேன். ஓகே, we use the notation என்ன நோட்டேஷன் அப்படின்னா, this is summation an which is finite அப்படின்னு அர்த்தம். n equal to 1 to infinity is finite to denote this fellow, the summation an converge. ஓகேங்களா? அப்போ கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒரு லைனை சொன்னாலே போதும், that is this series converge அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஒரு லைனே போதுமானது. ஓகே, so இது converge, summation an convergence சொல்றதுக்கு I may write that summation n equal to 1 to infinity an which is strictly less than infinity, that is this is a real number. அப்போ மற்ற கதையெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஸோ நான் இங்கே will go for a theorem 3.23. suppose the series summation an converge. Okay, then the element an, the nth term must of this series, the nth term of this series must converges to 0. This is the necessary condition. இதுக்கு வந்து என்னன்னா necessary condition. Necessary condition for the convergence of summation an. Okay, இந்த an converge ஆகணும் அப்படின்னா இது necessary condition. இது கண்டிப்பாக இருந்தாகணும். சரி, ப்ரூஃப் கொடுக்கலாமா? ப்ரூஃப் வந்து சம்திங் மோர் எலிமெண்ட்ரி. சரி, ப்ரூஃப் கொடுக்குறேன். ப்ரூஃப் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, லெட் given summation an where n equal to 1 to infinity, okay, converge. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is there is some s belongs to R, real number R, such that this Sn converges to S where Sn which is equal to A1 plus A2 plus plus An. Okay, for every n belongs to natural number n. கரெக்டா? An converge ஆச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this sequence of partial sum converge to some number s. அப்போ there is s belongs to R such that Sn converges to S where Sn equal to this. Okay, now என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, now என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, this an, nth term of the series, that below will converges to 0. இதை தான் நான் சொல்ல போறேன். to prove this an must converges to 0. சரி, note that Sn equal to this Sn which is equal to யாரு? A1 plus A2 plus plus an minus 1 plus an. கரெக்டா? n terms, முதல் n terms, anக்கு முந்தின term an minus 1. அப்போ what is this Sn minus 1ங்கிறது யாரு? This is equal to A1 plus A2 plus plus an minus 1. Okay, so this would imply that இது ரெண்டையும் கழிக்கிறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, this Sn minus 1
which is equal to இது ரெண்டு அடிபட்டு போயிடும். Okay, so we'll have cancellation. This will get cancelled with this. இதெல்லாம் அடிபட்டு போயிடும். Okay, up to இது வரைக்கும் அடிபட்டு போயிடும். So we'll have an. So that is equal to an. Okay, an. இது புரியுதா? Hence that is an which is equal to Sn minus Sn minus 1, and this is true for all n belongs to natural number. நீங்க எந்த n கொடுத்தாலும் we will have this. That is a1 equal to s1. a1ங்கிறதுக்கு முதல் டேர்ம் கிடையாது. a1 வந்து என்ன கிடைக்கும்? வெறும் s1 மட்டும்தான். ஓகே, for any n equal to 2ல இருந்து வச்சுக்கணுமா? for any கழிச்சுக்கலாம். n equal to 2 2. ஓகே, n equal to 2 3 அப்படி. a2ங்கிறது யாரு? s2 minus s1. a3ங்கிறது s3 minus s2. okay, so we will have this equation. So 2 3 4 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். okay, so an நான் convergence பத்தி பேச போறேன். we know that then since Sn converges to S ஆக இருக்கிறதுனால okay, we have an which is equal to Sn minus Sn minus 1. this fellow will converge. முதல் element converges to S, ரெண்டாவது element will converges to S. so S minus S, that is equal to 0. okay, hence this limit, okay, limit n tending to infinity, this an must be equal to 0. okay, so this is called the necessary condition. இது வந்து என்னது அப்படின்னா, this is a necessary condition for the convergence of the series. okay, இது ஏன் necessary condition அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க. okay, hence the theorem. சரி, remark. okay, remark என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, test the convergence of the series. test the convergence of the series. the convergence of the series. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள். okay, series என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, this is summation n equal to 1 to infinity. I may have n to the power 1 by n. n to the power 1 by n. இப்படி ஒரு சீரிஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த சீரிஸ் கன்வர்ஜ் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்குறேன். இம்மிடியட்லி முதல் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் செக் வித் த நெசசரி கண்டிஷன். ஓகேங்களா? நெசசரி கண்டிஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, if the series summation n equal to 1 to infinity, this n to the power 1 by n converge ஆச்சு அப்படின்னா, இது converge ஆச்சுன்னா இப்படி எழுதுற நோட்டேஷன். ஓகே, then we may have this nth term. யாரு? n to the power 1 by n, this fellow will converge to 0 னு வரும். okay, but we know that last class la thana pathom, n to the power 1 by n converges to 1 nu pathom. n to the power 1 by n, this fellow converges to 1. okay, hence என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா, there's a series summation n equal to 1 to infinity. this n to the power 1 by n does not converge. immediate சொல்லிடலாம் converge. கரெக்டா? ஏன் அப்படின்னா, the necessary condition fails. that is the necessary, because எதுக்கு அப்படின்னா, the necessary condition fails. okay, அப்போ கண்டிப்பாக இந்த சீரிஸ் கன்வர்ஜ் ஆகாது. நெசசரி கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிட்டுனா கண்டிப்பாக இந்த சீரிஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகாது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கட்டுமா? சரி, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது அப்படின்னா, that is example 2. test the convergence. இது ஒன்றாவது எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டேக் தி செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரியே நான் கொஸ்டினா தான் எழுதுறேன். ஓகே, test the convergence of the series. என்னது அப்படின்னா, summation n equal to 1 to infinity, this is 1 minus 1 by n. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியே எழுதுறேன். ஏன்னா this fellows all does not converge to 0. ஓகே, அதுக்காக தான் நான்
இதுவும் converges to 1 தான். Okay, so here also இதான் question. Okay, so clearly the an which is equal to nth term, இது 1 minus 1 by n, this fellow converges to 1. Okay, hence the necessary condition okay, an converges to 0 fails. Okay, this implies that the summation 1 minus 1 by n diverge. Okay, is not convergent. Okay, so these are all correct. முதல் ஸ்டெப் ஒரு சீரிஸ் கன்வர்ஜ் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு முதல் ஸ்டெப் வந்து என்னது, செக் த நெசசரி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா நீங்க ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இமிடியட்லி நீங்க என்ன சொல்லிடலாம், சார் சீரிஸ் வந்து என்னது டைவர்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம், கன்வர்ஜ் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஓகே, சரி, இப்போ அடுத்த கேள்வி, இஸ் தட் கண்டிஷன் சஃபிஷியன்ட்? இப்போ அடுத்த கேள்வி தான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. சப்போஸ் ஓகே, கொஸ்டின் so question என்ன question அப்படின்னா, I may have if என்ன இப்படி இருக்கலாம், if an converges to 0. Okay, if an converges to 0, does it இல்லைனா then can we conclude then can we conclude that summation an converge? Okay, then can we conclude, இது கன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. ஓகே, மேல என்ன சொல்லியிருக்கேன், the series converge ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா an converges to 0, அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது. ஓகே, ஆனா if an converges to 0 ஆகுதுன்னா then summation an converge ஆகுமா அப்படின்னு கேட்கிறேன். அப்படின்னா then that is not true. Okay, the answer is no. Okay, that is we are going to give an example. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போறேன். Okay, what is an example அப்படின்னா, that is the series we know that யாரு 1 by n this fellow converges to 0. இது நமக்கு தெரியும். Okay, by Archimedean principle 1 by n converges to 0. Okay, நீங்க இந்த epsilon positive the axis n எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. So it is completely Archimedean principle. So 1 by n converges to 0. Okay, but we are going to have this fellow summation 1 by n இருக்கா பாருங்க, this fellow is not convergent. Okay, சரி, இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் நான் இப்போ கொடுக்க போறது இல்லை. ஓகே, we'll take later. Okay, so prove later. Okay, என்ன லேட்டர்னா அடுத்த வீடியோல ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே, ரொம்ப ஜெனரலைஸ்டா we are going to prove that is called harmonic series. Okay, harmonic series வந்து எப்போ கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்படிங்கறத அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் இப்போதைக்கு இது மட்டும் வச்சுக்கோங்க, 1 by n converges to 0ங்க, ஆனா summation 1 by n வந்து கன்வர்ஜ் ஆகாது. அது வந்து என்ன ஆகும், டைவர்ஜ் டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும். ஓகே, அதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ therefore this condition an converges to 0 is a necessary condition but not sufficient. Sufficient என்ன அர்த்தம், இது இருந்தால் அதுவும் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கேரண்டி கிடையாது. ஓகே, ஸோ 1 by n converges to 0 தான், ஆனா summation 1 by n வந்து என்ன ஆகும், டைவர்ஜ் ஆயிரும். ஓகே, so I'll repeat again, that is I'll புதுசா எழுதுறேன். ஓகே, நோட் ஒரே லைன்ல சொல்லட்டுமா, if an does not converges to 0, then summation an does not converge. இதுதாங்க, அவ்வளவுதான், ஒரே லைன்ல முடிச்சிட்டேன். இது 0க்கு போலனா இது கன்வர்ஜ் ஆகவே ஆகாதுங்க, முடிச்சிட்டேன். ஓகே, but an does not converge to 0 does not imply that
summation an converge ஆகுங்கிறதுக்கு கேரண்டி கிடையாது. ஓகே சரி. ஸோ திஸ் இஸ் த திங். இதை வேணா நீங்க ஒரு கட்டம் கட்டி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, we'll go to the another idea that is called Cauchy criteria. Cauchy criteria. Okay. So this is a theorem 3.22. நான் இதை ரெண்டாவது எழுதியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ theorem 3.22. So this is called Cauchy criteria. Cauchy criteria. Okay, this is called Cauchy criteria. என்ன சார் Cauchy criteria அப்படின்னா, சரி நான் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிறேன். ப்ரூஃப் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட், வாட் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா, that is the summation an converge if and only if நான் இந்த மாதிரி இன்டெகிரேஷன் இந்த சிம்பிள் போடுறேன். if and only if for every epsilon positive, for every epsilon positive, there is a stage. Okay, there is a stage capital N belongs to natural number n, capital N belongs to natural number n, such that I may write this fellow. Okay, that is a modulus of summation. I will write this is இதுக்கு பேர் என்ன எடுத்துக்கிட்டா, I'll write running integer போட்டுக்கிறேன். That is I is equal to n ல இருந்து m. Okay, this is AI. This fellow is less than epsilon for all m greater than or equal to n greater than or equal to natural number n. இது என்னது அப்படின்னா வர ஒன்றும் இல்லை. இது யாரு அப்படின்னா, this is a summation. This is equal to, I'll write this is modulus of, I'll write it here properly. Okay, so இது modulus full. Okay, that is modulus of இது யாரு, an plus an plus 1 plus dot plus am. Okay, this fellow is going to be less than epsilon for all m greater than or equal to n greater than or equal to capital N. So this is the, இதுக்கு பேரு தான் வந்து என்னது அப்படின்னா Cauchy criteria. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது Cauchy criteria. சரி, இதை ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? இது என்னது சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இதை நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். சரி, ப்ரூஃப் பண்ணி பார்ப்பேன். ஸோ we shall go for a proof. I'll take summation an converge. Okay, and if and only if this Sn converge. இப்போ தானே பார்த்தோம், இதனுடைய லிமிட் என்னவோ அதுதான் இங்க வந்துடும். ஓகே, Sn converge in R, இதான் அர்த்தம். ஓகே, இது ரியல் நம்பர்ஸ்ல இது Sn it is a sequence in R, it converge in R. That means there exists S belongs to R such that Sn converges in R. And we know that convergent sequence R is complete. Okay, அப்போ convergent sequence-க்கும் Cauchy sequence-க்கும் பெரிய டிஃபரெண்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ this is if and only if. Note that வழக்கமா converges implies Sn is Cauchy எழுதுவோம். Sn is Cauchy. கரெக்டா? இதான் டெஃபினேஷன். Sn கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா இது Cauchy. பட் இன் ஆர் எவ்ரி Cauchy சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜ். அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா if and only if போடுறேன். இந்த இடம் இதுதான் முக்கியம். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், ஆர் பவர் கே இஸ் கம்ப்ளீட்னு படிச்சிருக்கோம். ஆர் பவர் கே இஸ் கம்ப்ளீட். நீங்க யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ காம்பாக்ட் செட்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா வில் ஹாவ் ஆர் பவர் இன் எவ்ரி Cauchy சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட்னு படிச்சிருப்போம். அப்போ பவுண்டட் சீக்வன்ஸை சுற்றி நான் என்ன பண்ணிடுவேன், ஒரு கேஸில் வச்சு இது பண்ணிடுவேன். எவ்ரி Cauchy சீக்வன்ஸ் இந்த காம்பாக்ட் செட் வந்து என்னது காம்பாக்ட் செட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் இல்லையா, அதனால இது கன்வர்ஜ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ
Sn is I'll repeat again. Sn converges in R. R வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுனால காஷிக்கும் கன்வர்ஜென்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. Therefore this is if and only if Sn is Cauchy. வழக்கமா converge implies Cauchy. ஒரு வே மட்டும் தான் ட்ரூ, கான்வர்ஸ் வந்து ட்ரூ கிடையாது. பட் இன் ஆர் திஸ் போத் ஆர் ஈக்குவலண்ட். ஓகே சரி, அப்போ இதுக்குள்ள டெஃபினேஷன் எழுதுங்க. ஓகே ஸோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப், this is if and only if, for every epsilon positive, for every epsilon positive, there is a stage என்ன ஸ்டேஜ் n அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் எதுல இருக்கும், நேச்சுரல் நம்பர் n இருக்கும். such that என்ன கிடைக்கும், modulus of I may write sm minus sn which is less than epsilon for every m comma m வந்து யாரோட பெருசுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன், n ஓட பெருசுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். m வந்து யாரோட பெருசு, n ஓட பெருசு. இதோட யாரு பெருசு அப்படின்னா கேபிட்டல் n ஓட பெருசு. இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே இட் டசன்ட் மேட்டர். ஒரு ஸ்டேஜ் கிடைக்கி அப்படின்னா நீங்க வேணா இந்த இடத்துல n+1 கூட வச்சுக்கலாம். எனக்கு என்னன்னா எந்த n கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ தானே. அப்புறம் பர்டிகுலர்லி Sn-1க்கும் இது ட்ரூ. இப்படியும் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேங்களா. ஸோ நான் இந்த இடத்துல n-க்கு மேலே உள்ளது எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா n+1க்கு மேலே உள்ள எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ. அப்போ நீங்க n+1 போடும்பொழுது you will have this is it is not at all be a big deal. Okay, Sm minus Sn-1 which is less than epsilon for every m greater than or equal to n greater than or equal to n. இப்படி எழுதலாம். Cauchy sequence ஓட டெஃபினேஷன்ல இந்த இடத்துல n வச்சிருக்க வேண்டிய இடத்துல நான் என்ன வச்சிருக்கேன், n-1 ன்னு வச்சிருக்கேன். Okay, it is not a big deal. Okay, it is okay, fine, no problem. Okay, it's okay அப்படிங்கிறது எனக்கு ஓகே, உங்களுக்கு ஓகேங்கிறத you verify it. Okay, you check it. Okay, check again. Okay, ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடம். Are you convinced with this idea? Okay, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா Cauchy sequenceக்கு டெஃபினேஷன் பண்ணியிருக்கேன். For every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that modulus of Sn minus Sn-1 which is less than epsilon for every m greater than or equal to n greater than or equal to capital N. இப்படி எழுதுறேன். அப்ப இது யாரு அப்படின்னா if and only if, that is இது யாரு அப்படின்னா இது யாரு, modulus of Smங்கிறது யாரு, a1 plus a2 plus dot plus an-1 வருவான். அதுக்கப்புறம் யாரு an வருவான். அதுக்கப்புறம் யாரு an+1 வருவான். அப்புறம் டாட் பிளஸ் am. இதான் முதல் டேர்ம். இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் இது. ஓகே, மைனஸ் இதை நான் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கிறேன். that is minus, this is minus Sn-1ங்கிறது யாரு, Sn-1ங்கிறது யாரு, this is a1 plus a2 plus dot plus எது வரைக்கும் an-1 வரைக்கும். Okay, this fellow is less than epsilon for every m greater than or equal to n, sorry, for every m greater than or equal to small n greater than or equal to capital N. இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் அடிபட்டு போயிருமா, இது பாருங்க, இந்த a1 will get cancel, இந்த a1 இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும், இந்த a2 இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ இந்த an-1 இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ மிச்சம் யார் இருக்கா, anல இருந்து am வரைக்கும். அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, திஸ் இஸ் இம்ப்ளைஸ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யாரு அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் an plus an+1 plus dot plus am which is less than epsilon for all என்ன எடுத்துக்கலாம், m greater than or equal to n greater than or equal to natural number. அவ்வளோதாங்க, இதைத்தான் நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். that is an converges if and only for every epsilon positive there is a stage n belongs to n which satisfies this condition. ஓகே, இதை வேணா இன்னொன்று எழுதிக்கலாம். இது யாரு அப்படின்னா this is equal to summation I equal to nல இருந்து m வரைக்கும் this ai this fellow is less than epsilon for all m
greater than or equal to n greater than or equal to capital N. Okay, this is called Cauchy criterion. நான் சொன்ன தனியாக எடுத்து எழுதிடுறேன். தனியாக எடுத்து எழுதிட்டுமா, அப்போ நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா, that is hence we can write a summation n equal to 1 to infinity an converge if and only if இதுக்கு பேர் Cauchy criteria. Okay, for every epsilon positive, for every epsilon positive, there is a stage யாரு n belongs to natural number n such that I may write this. Okay, so I will write this is modulus of an plus 1 plus dot plus am, which is less than epsilon for all யாரு m பெருசு, யாரை விட பெருசு, small n ஓட பெருசு, small n யாரோட பெருசு, capital N ஓட பெருசு. So this is called Cauchy criteria. இதுக்கு பேர் வந்து Cauchy criteria. Okay, and note that இந்த கிரிட்டீரியாவை நான் பின்னாடி ஒரு தியரத்துக்கு யூஸ் பண்ண போறேன். அது என்ன தியரம் அப்படின்னா comparison testக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? So this is something more important theorem. Okay, then we will go for another interesting. சரி, இப்போ இதே இதுல ஒரே ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்சர்வேஷன் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, remark. என்ன remark அப்படின்னா, that is sometimes I may have a sequence in this way. ஓகேங்களா? that is a1 a2 a3 இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸ் என்னால கன்சிடர், இது ஒரு சீக்வன்ஸ். Okay, then I may talk about the series summation n equal to 1 to infinity an. Okay, so this is a series I am talking about. இது கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதனுடைய சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் சம் எல்லாம் கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். And sometimes this is also a sequence. யாரு a0 a1 a2 a3 இதுவும் சீக்வன்ஸ் தான். அப்போ in this such a case I may write my notation in this way. This is n equal to 0 to infinity an. இப்படியும் என்னால எழுத முடியும். ஓகே, and what about this? இது எப்படி கன்வர்ஜென்ஸ் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா, முதல்ல s0 ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடணும். s0 equal to a0, s1 which is equal to a0 plus a1. Okay, s2 which is equal to a0 plus a1 plus a2. அவ்வளவுதான். in general Sn அப்படிங்கிறது யாரு a0 plus a1 plus dot 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 plus up to a. And if this sequence converge ஆச்சு அப்படின்னா, then we can talk about the series from n equal to 0 to infinity. இங்க n equal to 1 to infinity. ரெண்டுமே சேம் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா கொடுத்துக்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து a1 ல இருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த சீரீஸ் எழுதுவேன். if it is a0 ல இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா this may be written. Okay, sometimes இந்த நோட்டேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, sometimes this notation must be more interesting. Okay, ஏன்னா நிறைய நேரங்கள்ல பாலினாமியல்ஸ் எல்லாம் பேசும்பொழுது we may have this type of series. Okay, ரெண்டுமே ஒரே ஐடியா ஒன்று தான். ஆனால் கன்வர்ஜென்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து 1ல இருந்தா 0ல இருந்தா ரெண்டும் it won't make much sense. ஏன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஆட் பண்றீங்க, so it won't make much sense. Okay, சரி, now let us go to the another interesting observation, that theorem 3.24. so I'll take theorem 3.24 ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லட்டுமா? இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, let an be a sequence of let an be a sequence of I may write positive non-negative terms. Okay, so non-negative terms. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this ans are all that is
ANs are all greater than or equal to 0 for every n belongs to natural. நீங்க எந்த ஸ்டேஜ் கொடுத்தாலும் எந்த நம்பர் இன்டிஜர் கொடுத்தாலும் AN வந்து என்னவா இருக்கணும் greater than or equal to 0. நான் நெகட்டிவ் கொடுத்ததுனால greater than or equal to 0. இதே இது பாசிட்டிவ் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் AN which is strictly positive கிடைக்கும். ஓகேங்களா that I strictly positive சொல்ல விரும்பல. Now even 0 நாலும் பிரச்சனை இல்லை. So we will have AN which is greater than or equal to 0 for every n. அது வேற தான் வந்து it is a non-negative terms. Okay. Then the series summation AN converges. Then summation AN converges if and only if the sequence of partial sum is a bounded sequence. The sequence யாரு SN sequence of partial sums okay is bounded. என்ன புதுசா இருக்கு அப்படின்னா இங்க பாருங்க இந்த சீரியஸ் கன்வர்ஜ் ஆகணும் அப்படின்னா the sequence of partial sum வந்து என்னவா இருக்கணும் பவுண்டடாக இருக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சரி இப்போ ஒரே ஒரு இது ப்ரூஃப் கொடுக்க போறேன். ஓகே so we'll go for a proof. So note that since ANs are all greater than or equal to 0 for every n belongs to natural number n. இது எந்த n கொடுத்தாலும் ANs are all பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால okay note that this SN இது யாரு A1 plus A2 plus plus AN அப்புறம் this fellow is less than or equal to A1 plus A2 plus plus AN plus AN plus 1 கரெக்டா ஏன்னா இவன் வந்து என்னது it is greater than or equal to 0 அப்போ இது வரைக்கும் உள்ள டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இங்கேயும் இருக்கான் அவன் கூட நான் ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்மை கூட்டியிருக்கேன் because AN plus 1 is positive. அப்போ this is greater than இது கூட்டும் பொழுது SN விட இது பெருசாயிரும் and this is equal to யாரு SN plus 1. This is SN plus 1. அப்போ that is for any n belongs to natural number n, for any n belongs to natural number n, we have this Sn which is less than or equal to Sn plus 1 for of course for every input alla appo adu pathi padichalla. Okay so we'll have this condition, this ore line la irukira this Sn which is always less than or equal to Sn plus 1 இப்படி கிடைக்கும். Okay that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is Sn is monotonically increasing okay increasing. சரி இப்போ if Sn monotonically increasing னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் இப்போ நமக்கு then we know that monotonically increasing sequence வந்து converge ஆகணும் அப்படின்னா if and only if it is bounded. Okay if and only if it is bounded then Sn is bound Sn converges if and only if Sn is bounded. கரெக்டா something super theorem. பாருங்க convergent sequence எல்லாம் bounded அதுல பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இப்போ bounded sequence வந்து எப்ப கன்வர்ஜ் ஆகும் if it is monotonically increasing it is a monotonic sequence. Okay அப்போ இங்க Sn is bounded னு கொடுத்திருக்கேன். In fact it is bounded above போதும். Okay ஆனா sequence which is bounded above அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நான் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ்ல அப்போ பவுண்டட் பிலோவும் இருக்கும் ஏன்னா these are all எல்லாமே என்னது greater than or equal to 0. அப்போ I may write this is always greater than or equal to 0 ஏன்னா A1 பாசிட்டிவ் A1 நான் நெகட்டிவ் A2 நான் நெகட்டிவ் அப்போ Sn is always bounded below. இது bounded above னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா bounded. Okay
So Sn converges if and only if Sn is bounded. முடிஞ்சு போச்சு. Okay, because why? Since Sn is monotonically increasing. Monotonically increasing இருக்கிறதுனால தான் இந்த way true. Bounded implies convergence. Okay, இல்லைன்னா convergent sequence தான் bounded ஆக இருக்கும். Bounded sequence converge ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா கொடுத்திருக்கிற sequence monotonically increasing ஆனதுன்னா a bounded sequence will also converge. இப்போ come to the point. Okay, now summation an converge if and only if. இது எப்ப converge ஆகும்? இது எப்ப converge ஆகும்? Sn converge in R. இது ரியல் லைன்ல converge ஆக இருந்தால் okay. If and only if Sn is bounded. Yeah, since Sn is monotonically increasing sequence. இங்க எப்படி arrow போட clear எழுதுறோம் increasing sequence அப்படினு எழுதுறோம். ஓகேங்களா? அப்ப increasing sequence ஆக இருக்கிறதுனால convergence if and only if it is bounded. Therefore summation an converges if and only if Sn is bounded. Okay? So hence if ans are all non-negative greater than or equal to 0 for all n belongs to natural number n, then I may write summation an converge if and only if Sn is bounded. Okay, so this is one of the important theorem. Okay, now we are going to prove a beautiful theorem called இந்த தியரத்துக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா comparison test. Okay, so I'll state the theorem. So this is theorem number என்னது 3.25. so theorem 3.25. இதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா I call it to be comparison test. Okay, சரி இது என்னன்னு பார்க்கலாமா? that is ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன் பாருங்க. ஓகே, நான் புக்கில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டே நான் கொடுத்துட்றேன். பட் சம்திங் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இது அவ்வளோ தூரத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சரி, ரைட், வில் ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஏ. ஓகே, நம்பர் ஏ என்னது அப்படின்னா இஃப் modulus of an which is less than or equal to cn, okay, for all n greater than or equal to some integer, okay, some capital N அப்படிங்கிற ஒரு integer, let capital N naught அப்படிங்கிற integer ஓட பெருசா இருக்கும் பொழுது இந்த condition satisfy பண்ணுது. okay, if where this N naught is a fixed integer, okay, where N naught is a fixed integer. Suppose இல்லைன்னா இப்படி வச்சுக்கோமா, இந்த இடத்துல இஃப்னு வேண்டாம், லெட்னு போட்டுக்கணும். ஓகே, let an modulus of an which is less than or equal to cn for all n greater than or equal to n naught where n naught is a fixed integer. Okay, suppose summation cn converge, then summation an converge. அதான் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, அது ஒன்றும் இல்லைங்க. சம்மேஷன் ஏஎன் சிஎன் கன்வர்ஜ்னா இவன் நல்ல பையன்னு சொல்லுவோம். இவனுக்கு ஃப்ரெண்டாக ஒருத்தர் இருக்கான், இவனை விட அடங்கி போகிறான் அப்படின்னா அவனும் நல்ல பையனாக தான் இருக்க முடியும். ஸோ தட் ஃபாலோ சம்மேஷன் ஏஎன் வில் ஆல்சோ கன்வர்ஜ். ஓகே, தட் இஸ் சிஎன் கன்வர்ஜ். அப்போ நல்ல பையன், இவனுக்கு சொல்படி கேட்டு இருக்க பையன் யாரு? இவன் சம்மேஷன் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏஎன் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல், இவனுக்கு அடங்கி போகிறான். அப்போ கண்டிப்பாக அவனும் நல்ல பையனாக இருப்பான். therefore summation ஏஎன் கன்வர்ஜ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பி அப்படின்னா, பிங்கிறது என்னது அப்படின்னா
suppose let I may write this is 0 which is less than or equal to dn which is less than or equal to an for all அதேதான் n greater than or equal to n naught where this n naught is a fixed integer okay. suppose இந்த dn இருக்க பாருங்க இவன் கெட்ட பையன் அப்போ summation dn diverge ஓகே இவன் கெட்ட பையன் அப்ப இவனோடவும் பெருசா இருக்கிறவன் அவனும் கெட்ட பையனா தானே இருப்பான் இவன் குட்டி தாதானா இவனோட பெருசா இருக்கிறவன் பெரிய தாதாவா இருப்பான் diverge then I may write then a summation an also diverge ஓகே சரி இந்த இடத்துல வாட் இஸ் n நாட் அப்படிங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த கண்டிஷன் வந்து C1 1 2 3 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அவசியம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலே போதும் அதுதான் இது சொல்ல வருது அதனால தான் இந்த n நாட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த n நாட்டே பிடிக்கல சார் அப்படின்னா n நாட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் modulus of an which is less than or equal to cn for all n okay 0 less than or equal to dn less than or equal to an for all n அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க n equal to 1ல இருந்தே வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது இந்த தியரம் வந்து மெனக்கிட்டு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தட் இஸ் n நாட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா போதுங்க இஃப் cn கன்வர்ஜ் சம்மேஷன் cn கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா சம்மேஷன் anனும் கன்வர்ஜ் ஆயிரும் அதே நேரத்தில் ரெண்டாவது கேஸில் இஃப் சம்மேஷன் dn டைவர்ஜ் ஆச்சுன்னா அவனோட பெரிய ஆள் யாரு சம்மேஷன் an அவனும் டைவர்ஜ் ஆவான் இதுதான் தியரம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அ கம்பேரிஷன் டெஸ்ட் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த cn எல்லாம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய சில சீரியஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில சீரியஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுது கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய சீரியஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரூஃப் கொஞ்ச நாள் போக அப்படி உங்களுக்கு நிறைய இந்த சீரியஸ்லாம் கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த தெரிஞ்ச சீக்வன்ஸை சீரியஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த சீரியஸ் தெரியாத சீரியஸ் கன்வர்ஜ் ஆகுதா கன்வர்ஜ் ஆகலையா அப்படிங்கிறத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றோம் ஓகே பை கம்பேரிங் வித் த சீரியஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச சீரியஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய சீரியஸை வச்சுக்கிட்டு ஏனை கம்பேர் பண்ணி அது கன்வர்ஜ் ஆகுதா டைவர்ஜ் ஆகுதாங்கிறத பத்தி பேசுறதுனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து என்னது இட் இஸ் கால்ட் பி a கம்பேரிஷன் டெஸ்ட் ஓகே சரி ப்ரூஃப் கொடுக்கலாமா இப்போ ப்ரூஃப் வில் கோ ஃபார் அ ப்ரூஃப் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ப்ரூஃப் வரலாம் ஓகே செகண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வந்துடும் ஓகே ப்ரூஃப் சரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க given அதெல்லாம் எழுதிக்கிறோமா அப்ப நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ given modulus of an which is less than or equal to cn for all n greater than or equal to n naught n naught விட பெருசா இருக்கும் பொழுது எல்லாம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஓகே வேற n naught is a fixed number ஓகே ஆல்சோ given என்ன கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான டேட்டா வந்து என்னது this summation cn converge இதுவும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் அப்படின்னா to prove summation an converge இதைத்தான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் சம்மேஷன் an கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல போறேன் ஓகே சரி இது எப்படி சார் சொல்ல போறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை முன்னாடி தான் நீங்க ஒன்று காஷி கிரைட்டீரியான்னு ஒன்று வச்சிருக்கீங்கல்ல இது காஷி கிரைட்டீரியான்னு ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணுமே எங்க இந்த இருக்கான் அப்போ சம்மேஷன் an கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னா we need to show that this condition must hold that is for every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that modulus of an plus 1 plus dot dot am which is less than epsilon for all m greater than or equal to n greater than or equal to n capital N இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு சொல்ல போறேன் அவ்வளவுதான் ஓகே so we show that the series we show that the Cauchy criterion the Cauchy criteria satisfies for யாருக்கு
this fellow summation an-க்கு satisfy பண்ணுது அப்படிங்கறத நான் சொல்ல போறேன். ஓகேயா? அப்ப நான் காஷி கிரைட்டீரியா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நான் முதல்ல என்ன பண்ணிக்க போறேன்? let epsilon be positive. Let epsilon be positive. Since this summation cn converge ஆகிறதுனால ஓகேயா? by Cauchy criteria there is a stage அது எந்த ஸ்டேஜ் சார் அப்படின்னா there is a stage நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எழுதிக்கிட்டுமா சரி இங்க எழுதிக்கிறேன் capital N belongs to natural number n such that ஒரு ஸ்டேஜ் கிடைக்கும். அந்த ஒரு ஸ்டேஜை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா n0 விட பெருசா எடுத்துக்கிறேன். கரெக்ட் தானே? இங்க பாருங்க that is n plus 1 இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும். இதுல எல்லாத்துக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். காஷி கிரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே? அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த காஷி கிரைட்டீரியா இந்த n இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த n யாரோட பெருசுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா n0 விட பெருசுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே? அது எப்படி சார் n0 விட பெருசு நீங்க எடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல. இந்த n-க்கு இந்த கண்டிஷன்ஸ் சரி நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். அப்போ there is a stage n such that I may write this is modulus of cn plus cn plus 1 plus dot plus cm which is less than epsilon for every m greater than or equal to n greater than or equal to natural number n. This capital N. Okay? இதுதானே காஷி கிரைட்டீரியா. there is a stage. அப்போ இந்த இடத்துல n-க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? n plus 1 போட்டுக்கலாமா? ஏன்? இதுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லாத்துக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்போ கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் உள்ள எல்லாத்துக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல n plus 2 போட்டுக்கலாம். ஓகே? ஸோ இந்த இடத்துல n-ஐ விட பெருசா நீங்க எதை வேணாலும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். ஓகே? n தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. n plus 1 n plus 2 எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே? ஸோ பர்டிகுலர்லி யூ டேக் n ஓகே அண்ட் அசியூம் தட் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு n0 அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவனுக்கு அப்புறம் உள்ள ஸ்டேஜ்ல இருந்து இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற அதுக்கப்புறம் நீங்க n சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. there exists n belongs to natural number n such that this n which is always greater than or equal to n0 விட பெருசு and this condition இந்த கண்டிஷன் அளிக்கிறேன். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? காஷி கிரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது ஃபார் n அந்த n நீங்க எவ்வளவு பெருசா வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப n0 விட பெருசா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். and note that this condition இந்த இடத்துல இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this fellow is always greater than 0. இது greater than or equal to 0 தானே? ஓகே? ஏன்னா மாடுலஸ் வந்து என்னைக்குமே greater than or equal to 0. அப்ப cn's are all non-negative, cn's are all positive. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சார் மாடுலஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே? since this cn's are all greater than or equal to 0, we may write this fellow cn plus cn plus 1 plus dot plus cm which is less than epsilon for every m greater than or equal to n greater than or equal to natural number n. Of course this n is greater than n0. Okay? சரி, இப்போ இதுக்கு வாங்க. Now what about this fellow summation an plus an plus 1 plus dot plus am இதை calculate பண்ண போறேன். And note that this fellow is less than or equal to modulus of an plus modulus of an plus 1 plus dot plus modulus of am. இது என்னது? triangular inequality by triangular inequality. Okay, so this is triangular inequality. அப்போ note that இங்க n m எதை விட பெருசா இருக்கு? உங்க n0 விட பெருசு. These n and m are greater than or equal to n0. அப்ப n0 விட பெருசாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது? n0 விட பெருசாக இருக்கும் பொழுது this fellow is less than cn அப்படிங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. அப்போ I may write
this fellow is less than or equal to இதுக்கு வந்து என்னது I mean write cn plus cn plus 1 cn plus 1 plus dot 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 dot, dot plus cm. Correct? Cm. And note that this fellow is less than epsilon. This fellow is less than epsilon. Okay. For every m greater than or equal to n greater than or equal to உங்களுடைய capital N. அப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா that is இப்போ இங்க வரேன் that is எழுதுறேன் that is எடுத்து எழுதுட்டுமா that is for every epsilon positive for every நான் அழகா எழுதி we don't need to use symbols for every that is for every epsilon positive அதாவது என்னன்னா epsilon positiveங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க let epsilon positive அப்படினு கொடுத்திருக்காங்களா இத சொல்றேன் let epsilon positive there is a stage okay there is a stage n belongs to natural number n அது மட்டும் எழுதுறேன் okay there is a stage there is a stage n belongs to natural number n such that what may have அப்படினா modulus of an plus an plus 1 plus dot 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 dot, dot plus am which is less than epsilon for all என்னது m greater than or equal to n greater than or equal to natural number n. Okay, that is summation an satisfies என்னது Cauchy criteria. Okay, so this implies that summation an converge. Okay, that's all, very simple. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா summation an converge ஆகுது. அப்போ ஒரு வே அதாவது நான் இதுல எல்லா ஸ்டெப்பும் ரொம்ப முக்கியம். இங்க பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால தான் நீங்க இங்க அந்த மாடுலஸ் இல்லாம எழுத முடியும். இந்த மாடுலஸ் இல்லாம எழுதுறதுக்கு பாசிட்டிவிட்டி தேவைப்படுது. ஓகே, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புலையும் எல்லாத்தையும் இதுல யூஸ் பண்ணிருப்பேன். நீங்க படித்து பார்த்து நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். Okay, now we'll prove the second part. என்னது suppose 0 less than or equal to dn which is less than or equal to an. Okay, for every n greater than or equal to n where n naught is a fixed integer. Okay, suppose summation dn வந்து diverge ஆகுது, then என்ன proof பண்ணணும்? Summation an also diverge னு proof பண்ணணும். Okay, சரி, we'll prove the second part வேற கலர்ல எழுதுறேன். So number 2 given என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0 which is less than or equal to dn which is less than or equal to an. Okay, for all n greater than or equal to n naught. Okay, where n naught is fixed. இது என்ன இப்போ வேற எதுவுமே யூஸ் பண்ண போறது இல்லை, by 1 தான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, given எனது summation dn diverge இது diverge ஆகுது. ஓகே, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove எனது summation an converge. கரெக்டா? சரி, an வந்து என்னது? diverge இல்ல. So we need to prove that summation an diverge. இது diverge ஆகுதுன்னு சொல்ல போறேன். Suppose not. Okay, suppose not. suppose summation an converge. Suppose summation an வந்து converge ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகே, then இங்க பாருங்க, அப்ப இது summation an converge ஆகுது. அப்ப இவன் நல்லவன், அப்ப இவனுக்கு அடங்கி போற ஆளு அவனும் converge ஆகாதுன்னு செய்யணும். by case 1, then by case 1 okay, 1 summation dn must converge. கரெக்டா? ஏன்னா இது கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா இதை விட சின்ன சீரீஸ் இருக்கு பாருங்க, அவனும் கன்வர்ஜ் ஆவான்.
ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன், சின்ன சீரிஸ் வந்து என்னது டைவர்ஜ்னு கொடுத்துட்டேன். அப்போ கண்டிப்பாக இந்த சம்மேஷன் ஏஎன் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகாது. தென் பை ஒன் சம்மேஷன் டிஎன் மஸ்ட் கன்வர்ஜ். a contradiction. Okay, hence summation an must diverge. Okay, இது கண்டிப்பாக டைவர்ஜ் ஆகும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ பை கேஸ் 1 நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கேஸ் 2வையும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு கம்பேரிஷன் டெஸ்ட். சரி, இந்த டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம போடுவோம். அண்டு இனிமே வரக்கூடிய எல்லா விஷயங்கள்லையும் எல்லா தியரங்கள்லையும் நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன், முதல்ல வந்து நெசசரி கண்டிஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போறேன். அதுக்கப்புறம் என்னது, காஷி கிரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போறேன். மூணாவது ஸ்டேஜ் வந்து என்னது அப்படின்னா கம்பேரிஷன் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ these are all the 3 ideas of to test the series is converge or not. இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் படிக்க போறோம். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். முதல்ல வந்து என்னது நெசசரி கண்டிஷன், ரெண்டாவது காஷி கிரைட்டீரியா, மூணாவது கம்பேரிஷன் டெஸ்ட். ஆனால் இந்த கம்பேரிஷன் டெஸ்ட்டுக்கு நமக்கு சில ஹெல்ப் தேவைப்படுது. ஏன் அப்படின்னா சம்மேஷன் சிஎன் கன்வர்ஜ் ஆகக்கூடிய சீரீஸ் என்னன்னு தெரியணும், டைவர்ஜ் ஆகக்கூடிய சீரீஸ் என்னன்னு தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் அதை வச்சு நம்ம மொத்த சீரீஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுமா டைவர்ஜ் ஆகுமாங்கிறத பேச முடியும். புரியுதுங்களா? அப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல லெட் அஸ் கோ ஃபார் சம் அதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் சீரீஸினுடைய சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? அதை யூஸ் பண்ணி நான் கம்பேரிஷன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற சீரீஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுதா டைவர்ஜ் ஆகுதாங்கிறத we are going to test. Okay, I'll stop here. Thank you.